لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا معاون خصوصی اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ۔ عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ پیش کر دیں گے، چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدے پر کام جاری رکھیں گے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے خود پر الزامات کی سختی سے تردید کر دی۔ ٹویٹ میں کہا ان کے اور اہل خانہ کے خلاف الزامات کی کوشش بے نقاب ہو گئی۔ صحافی احمد نورانی نے بے بنیاد خبر دی۔ انہوں نے جب اثاثوں کی تفصیلات جمع کروائیں تو اہلیہ کسی کاروبار میں شراکت دار نہیں تھیں۔ وہ عزت کے ساتھ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اہلیہ نے 18 سال کی جمع پونجی سے $19,492 کی سماع کاری کی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے باجکو LLC کسی کمپنی کی پیرنٹ کمپنی نہیں۔ بھائیوں نے $70 ملین کی سماع کاری میں سے $60 ملین بینکوں سے لیے۔ بیٹا ہمالیہ کمپنی میں نصف کا شراکت دار ہے۔ بیٹے کی موچی کارونیرز کمپنی 5 سال سے خسارے میں ہے۔ امریکہ میں $31,000 کا مکان بیٹوں نے ذاتی کمائی سے خریدا۔ حکومت اور فوج میں بہترین تعلقات اور مکمل ہم آہنگی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا فوج ہر فیصلے میں حکومت کے ساتھ ہے، ملک درست سمت میں گامزن۔ پہلی بار طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے، اپوزیشن جس مرضی حلقے کو کھلوا لے۔ پاکستان کا معاشی مستقبل چین سے وابستہ ہے۔ وزیر اعظم نے FATF بل پر اپوزیشن کا کردار منفی قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے مشاورتی اجلاس اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا ملکی مفاد کا بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کروا لیں گے۔ FATF بل پر حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس 20 ستمبر کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی۔ رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد اکرم درانی نے کہا APC کا ایجنڈا شفاف انتخابات ہے، ان ہاؤس تبدیلی کرنا ہے یا کچھ اور، عوامی مفاد میں فیصلے کریں گے۔ پرویز اشرف بولے FATF پر بہت سے نکات پر اتفاق ہو گیا تھا۔ احسن اقبال بولے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم کے دورے کا شیڈیول ایک بار پھر تبدیل، اب کل کراچی جائیں گے۔ عمران خان نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا صاف پانی کی فراہمی، سیوریج، سالڈ ویسٹ سمیت کراچی کے عوام کو بے شمار مسائل درپیش ہیں۔ مؤثر نظام و بااختیار ایڈمنسٹریٹر ہی مسائل حل کر سکتا ہے۔ مانسون بارشوں کا نیا سپیل، پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں بادل خوب برسے، صدر، گلبرگ، اچرا، مغل پورہ، جوہر ٹاؤن، کلمہ چوک میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش، قصور میں بارش کا پانی نشیبی علاقوں میں جمع، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ خانہ کعبہ کو غسل دینے کی روح پرور تقریب، بیت اللہ شریف کو عرق گلاب اور آب زمزم سے غسل دیا جا رہا ہے۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل اور دیگر شخصیات غسل کعبہ کی تقریب میں شریک۔ ادھر مسجد الحرام میں باران رحمت کے روح پرور مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ مودی کے بھارت کا ایک اور اقدام، 131 سال سے اردو کی واحد سرکاری زبان کی حیثیت ختم کر دی۔ مودی سرکار نے 4 مزید زبانوں کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔ ہندی، انگریزی، کشمیری اور ڈوگری کو سرکاری زبان کا درجہ مل گیا۔ PTI حکومت ملک کا سودا کرنے پر تلی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔
20 सितंबर को फैसला होगा कि क्या करना है। हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही, ऑपोजिशन तो अपना काम करेगी। हुकूमत खुद नहीं रहना चाहती, अगर वो नहीं रहना चाहते तो ऑपोजिशन भी नहीं रहने देगी। वज़ीर आज़म कराची आने का प्रोग्राम बता दें, बुलाएंगे तो ज़रूर जाऊंगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कराची समेत सूबे की तरक्की के लिए एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए। कराची में जो होगा आइन और कानून के तहत होगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर सिंध काबीना ने करना है। माजी में कराची में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ। मेयर के पास इख्तियार था, उन्हीं इख्तियारात के साथ एडमिनिस्ट्रेटर काम करके दिखाएंगे। दौरान तरबियत सलाहियतों का लोहा मनवाया। लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद शहीद ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट करार पाए थे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में मायानाज कैडेट के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल रहे। अक़वाम मुत्तहिदा का 75वां सेशन 21 से 29 सितंबर तक होगा। आलमी रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए खताब करेंगे। अक़वाम आलम के 121 सदूर 54 वज़राए आज़म एक नायब सदर इजलास से खताब करेंगे। खिदमत हो सकती है, बतौर की खिदमत के लिए अपने आप को मामूर करें, और जो भी खिदमत हो सकती है बतौर एक पार्टी के, वहाँ पर तमाम खिदमात सर अंजाम लाई जाएं। मैं जिस तरह आप जानते हैं, कल कराची में हम वहाँ पर गए कराची के अवाम के साथ और सिंध के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए, और उनको मियाँ नवाज शरीफ का और पूरी पार्टी की तरफ से और पंजाब के अवाम की तरफ से हमने उनको एक यकजहती का पैगाम दिया। और मैंने कल सारा दिन वहाँ पर दौरे किए। मैं मलेर गया, मैं बल्दिया टाउन गया, मैं ईदी सेंटर गया, वहाँ पर फैसल ईदी साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर मैं वहाँ पर गया जहाँ पर कुछ बच्चे और साइमा स्क्वायर, वहाँ पर उनके यहाँ उनके जो बुज़ुर्ग हैं, घर वाले, उनसे ताज़ीयत की, फातिहा की वहाँ पर। और फिर रात को मैंने अपना नॉर्थ नाज़िमाबाद, वहाँ पर मैं गया, और फिर रात को फिर मैंने जो कराची के जो कारोबारी हजरात, उनसे मुलाकात की। तो बारिशों ने यकीनन वहाँ पर एक सड़कें टूट का शिकार हैं। वहाँ पर यकीनन सिंध की हुकूमत ने वहाँ पर जो भी वो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करते रहे। लेकिन जो बदकिस्मती की बात है कि वफाक की तरफ से लफाजी से काम लिया गया, सियासत की गई, लेकिन जो असली जो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि सिंध हुकूमत के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मशावरत के साथ फिल फॉर जो हिफाजती इक़दाम करते, और जो भी उनको बोट्स चाहिए थी, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए थे, जो भी उनकी ज़रूरियात थी, वो वज़ीर आज़म का काम था कि ऐसे मौके के ऊपर ख़ुद वो कराची में बैठते और सिंध हुकूमत के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर वो ये सारे काम करते कराची के अंदर और अंदरून सिंध में। तो पूरी कौम इसकी तासीन करती और कोई गुंजाइश ना होती कि कोई भी तनकीद कर सकता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, और यानी सियासत के नज़र कर दिया गया सारा मामला, और आवाम को वो पानी में तनहा छोड़ा गया। मैंने कल कराची में कहा था कि मैं यहाँ पर सियासत नहीं करने आया, सबको मिलकर इस मौके के ऊपर हालात की नज़ाकत को जानते हुए सबको मिलकर हमें कराची और सिंध के अवाम की खिदमत करनी चाहिए। और मैंने वहाँ पर अपने पार्टी के जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और तंजीमों को मैंने अपनी तरफ से भी और मियाँ साहब की तरफ से भी उनको हदायत दी हैं कि वो दिन रात अपने आप को मामूर करें